Session 2, Class 12th, Topic Unit number 1, Electrostatics. Already previous video we seen that some of the introduction of electrostatics. So now we are going to see Coulomb's law. So Coulomb, a scientist, state that between two stationary point charges in vacuum or space, there is a force exists. So he concluded that according to Coulomb, the force on point charge Q2 exerted by the another point charge Q1. So Q1 and Q2 there are two point charges which are separated a distance small r. Okay, r is anything 1 meter, 2 meter, 3 meter, etc. Okay, between these charges, force F21 equal to K Q1 Q2 by R square R12 cap. So here K is the constant and Q1 Q2 point charges and R is the distance between, and importantly R12 cap is the unit vector directed from charge Q1 to charge Q2. From Q1 லேருந்து Q2 உண்டான அந்த யூனிட் வெக்டார் தான் R12. ஓகே, இந்த படம் போட்டிருக்காங்க. Okay, then important aspects of Coulomb's law. So what are the important aspects? First one, the Coulomb's law states that electrostatic force is directly proportional to the product of the two charges, product of the magnitude of 2 points, and inversely proportional to the square of the distance between the 2 points. Already இந்த ஃபார்முலா தெரியும், ரெண்டு சார்ஜுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் இருக்குது, Q1 Q2க்கும், அண்ட் ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்வெர்ஸில் இருக்குது. சரிங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், the force on the charge Q2 exerted by the charge Q1 always lies along the same line along the joining the two charges. அதாவது Q2 Q1 சேர்க்குற அதே லைனில் தான் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? அதே along the line joining the two charges. ஓகே. Likewise, the force on the charge Q1 exerted by the Q2 is along minus R12 cap. அது இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. எப்படின்னா Q1 Q2க்கு உண்டான, அதாவது Q2 மேலே Q1 கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம டெனரேட் பண்ணும்போது R12. இதுவே ரிவர்ஸில் Q1 மேலே Q2 அப்படிங்கும் போதும் அப்புறம் Q2 மேலே Q1 எப்படினாலும் மாற்றி எடுக்கும்போது அப்போ அதோட யூனிட் வெக்டர் மாறும், minus R12 cap அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தட் இஸ் இன் த டைரக்ஷன் ஆப்போசிட் டு R cap 12. ஓகே. The next one, in SI units, K is equal to 1 by 4 by epsilon 0 and its value is 9 into 10 power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. Here epsilon 0 is the permittivity of the free space or vacuum, and the value of here epsilon 0 is equal to 1 by 4 by K is equal to 8.85 and 10 power minus 12 C square, that is Coulomb square Newton minus inverse meter minus 2. Okay. Then fifth point, Coulomb's law in vacuum takes a form F12 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R square R12. ஓகே, சப்போஸ் இது வந்து ஒரு வேக்யூம், நம்ம வந்து ஒரு மீடியத்துக்கு போகிறோம், மீடியத்துக்கு ஒரு பெர்மிட்டிவிட்டி இருக்கும். அதாவது வேக்யூமுக்கு நம்ம பெர்மிட்டிவிட்டி வந்து எப்சிலான் 0ன்னு சொல்லும் போது மீடியத்துக்கு ஒரு எப்சிலான் அப்படின்னு. ஸோ த ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் த டூ பாயிண்ட்ஸ் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஹவு 1 by 4 by epsilon Q1 Q2 by R square R12. So always epsilon is greater than epsilon 0. அதாவது ஃப்ரீ ஃபேஸோட பெர்மிட்டியோட மீடியத்தோட பெர்மிட்டிவிட்டி எப்போதுமே அதிகமாக இருக்கும். அதோட வேல்யூ என்னன்னு கீழே நம்ம ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. The force between two point charges in the medium other than vacuum is always less than that in vacuum. ஓகேவா? ஸோ அதான் அவன் சொல்லியிருக்கான். அது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, ஃபார் வேக்யூம் ஆர் ஏர் எப்சிலான் ஆர் ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டிமாங்க. ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ரிலேட் பண்ணுறது, மீடியத்து கூடயும் வேக்யூம் கூடயும் அல்லது ஏர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம், அது கூட ரிலேட் பண்ணுறது. எப்சிலான் ஆர்ஸ் கூட எப்சிலான் பை எப்சிலான் 0. ஃபார் எப்சிலான் 0 இஸ் த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஆர் வேக்யூம், எப்சிலான் இஸ் த பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம். ஓகே, ஸோ ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டி எப்சிலான் ஆர்ஸ் கூட 1 for vacuum or air, and for other media epsilon r is greater than 1. Note that points. Then next one,
some of the comparison between Coulomb and gravitation. ஓகேங்க. The gravitational force between two masses is always attractive. ஆல்ரெடி நம்ம கிராவிடேஷன் அப்படின்னு என்னன்னு தெரியும், அட்ராக்ஷன். எப்போவுமே கிராவிடேஷன் வந்து அட்ராக்ஷன். பட் கூலும்ஸ் லா இஸ் பிட்வீன் டூ சார்ஜஸ் கேன் பி அட்ராக்டிவ் ஆர் ரிப்பல்சர். ரிப்பல் பண்ணலாம், அட்ராக்ட் பண்ணலாம், டிபெண்டிங் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ். நேச்சர் ஆஃப் சார்ஜஸ்னால் அது ரெண்டு பேரும் மைனஸ் மைனஸ் இருக்காங்களா, இல்லை ஒருத்தர் ப்ளஸ் ஒருத்தர் மைனஸ் இருக்காங்களா, அந்த மாதிரி டிபெண்டிங் பண்ணி அதுக்கேற்றாப்புல அந்த ரிப்பல்சனும் அட்ராக்ஷனும் இருக்கும். ஓகே. இந்த கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆல்ரெடி நம்ம 11th படிச்சிருந்தாலும் தெரியும். G is equal to 6.67 into 10⁻11 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் kg - 2. பட் இந்த கூலும்ஸ் லா K அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் தட் ஹேஸ் எ வேல்யூ 9 into 10⁻9 நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கூலும் -2. ஸோ இது இந்த வேல்யூக்கு நல்லா கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, எது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதில் வந்து வேல்யூ பார்க்குறீங்க 6.6 விட இந்த 10 பவர் பக்கம் பார்க்க. G வந்து 10⁻11 பட் K இஸ் 10⁻9. அப்போ K இஸ் மச் மோர் கிரேட்டர் தன் G. அப்போ கேனா என்ன சார் அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கான்ஸ்டன்ட். எலக்ட்ரானிக் ஏன்னா நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸில் தான் படிச்சுருக்கனால எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஐ G அப்படிங்கிறது கிராவிடேஷன் பற்றி படிக்கிறனால கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் இன் மேக்னிட்யூட் தென் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஃபார் ஸ்மாலர் சைஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ரொம்ப ஸ்மாலர் ஆப்ஜெக்ட் தான் இது எப்படி இருக்கும், K இஸ் மச் கிரேட்டர் தென் த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அந்த வேல்யூஸ். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், the gravitational force between two masses is independent of the medium. இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மீடியம் அப்படின்னா கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன, ரெண்டு பிளானட்டுக்குள்ளேயோ இல்லை ரெண்டு மாசஸ்க்குள்ளேயோ அந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் அது வந்து இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த மீடியம். நடுவில் என்ன மீடியம் இருக்குது அப்படிங்கிறது முக்கியமே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 kg of two masses are kept in air or inside where the gravitational force between two masses remains the same. வாட்டருக்குள்ள வச்சாலும் சரி இல்லை ஏரில் வச்சாலும் சரி, ரெண்டு 1 kg மாசம் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருந்தா ரெண்டு பேத்துக்கும் ஒரு கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து சேமாக தான் இருக்கும், வாட்டராக இருந்தாலும் சரி ஏராக இருந்தாலும். பட் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் between two charges depends on the nature of the medium in which the two charges are kept at rest. பட் இப்போ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸை பற்றி படிக்கும்போது என்ன மீடியத்துக்குள்ளே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது முக்கியம். வாட்டருக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா அது கொஞ்சம் வேல்யூ, ஏன்னா εr ε0 அப்படின்னு இன்னும் ஆகுது. ஸோ அப்போ வேல்யூ வரும், ஏர்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல வேல்யூ வரும். ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக சேஞ்சஸ் ஆகும். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், the force on charge Q1 exerted by the point charge Q2 is given by, அதாவது Q1 மேலே Q2 கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸ் 1/ε0 Q1 Q2 R2 R21 கேப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா Q1 மேலே Q2 அப்படின்னா நம்ம யூனிட் வெக்டர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் உடைய அந்த சிம்பிள் மாற்றிருப்பாங்க. ஃபோர்ஸ் விட்டு 1-2னா யூனிட் வெக்டர் 2-1 அப்படி அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு வர மாதிரி. ஸோ F21 இஸ் யூனிட் வெக்டர் ஃப்ரம் சார்ஜ் Q2 Q1. Q1லேருந்து Q2 இருக்கனால அப்படி போட்டிருக்கேன். ஸோ இதுக்கு வந்து பட் R21 இஸ் மைனஸ் R12, ஏன்னா அது நம்ம ஆல்ரெடி போன பாயிண்டில் படித்தோம். ரெண்டு பேரும் ரிவர்ஸ் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் சொல்லிட்டு நான் அதை இன்வால்வ் பண்ணுறேன். ஸோ பண்ணும்போது ஃபைனலாக ஐ எம் கெட்டிங் F12 is equal to minus F21 vector. Therefore, electrostatic force obeys Newton's third law. Every force has an equal and opposite force. That is a Newton's third law. Okay, we can go for the next topic. Superposition principle. Coulomb's law is always applicable for the 2-point charges. Suppose if we have more than two charges, what will do? So for this case of more than two charges, the simple concept comes, that is called superposition principle. The force on one charge due to all the other charge. The force on one charge due to all other charge involved in the superposition principle. So superposition principle explains how, according to this super principle, the total force acting on a given charge is equal to the vector sum of the force exerted on it by all the other charges. அதாவது என்ன அப்படின்னா சூப்பர்பொசிஷன் என்ன சொல்கிறேன்னா, டோட்டல் ஃபோர்ஸ் ஒரு கிவன் சார்ஜில் உள்ள டோட்டல் ஃபோர்ஸை பார்க்கணும் அப்படின்னா அவர் வந்து யாருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா வெக்டர் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அந்த ஒரு சார்ஜ் மேலே மற்ற சார்ஜெலாம் 10 பேர் இருக்காலும் சரி 5 பேர் இருந்தாலும் அவங்க ஒவ்வொருத்தரும் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸோடைய வெக்டர் சம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு வந்து என்ன முடியும், டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ ஃபார்முலா கெட்ஸ்
F12 is equal to K Q1 Q2 by R21 square R21 cap. இல்லை R21 அப்படிங்கிற என்னன்னு தெரியும். R21 அப்படின்னாலே என்னது யூனிட் வெக்டர் ஃப்ரம் Q2 to Q1. ஓகேவா? சரி, இப்போ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா நமக்கு தெரிஞ்ச 2 பாயிண்ட் சார்ஜ். இதுவே நான் 1-2க்கு பதிலாக 1-3. ஸோ F13 டேக்ஸ் அ ஃபார்ம். ஓகே, திஸ் நம்ம எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். எத்தனை 2-1 2-3 2-4 அப்படி எப்படின்னா போட்டுக்கலாம். அதனால் ஃபைனலாக நம்ம வந்து அதை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். F12 டோட்டல் F1 is equal to total force is equal to F12 F13 F14 எக்ஸட்ரா F1. இதில் வந்து காமனாக K. ஸோ we can take the out of the bracket K. ஸோ மற்றதெல்லாம் Q1 Q2 அப்படிலாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ this is equation number 1.3 is the superposition principle equation. Okay. Then we can go for the next topic, important topic, electric field. What is electric field? The interaction between two charges is determined by Coulomb's law. Yes, but how does the interaction itself occur? 2 பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு நடுவில் உள்ள இன்ட்ராக்ஷனை வந்து கூலம்ஸ் தான் சொல்லிட்டார். பட் 2 பாயிண்ட் சார்ஜுக்கு உண்டான அந்த இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி இருந்துச்சு, எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க, எதனால் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ சப்போஸ் கன்சிடர் எ பாயிண்ட் சார்ஜ் kept at a space. Okay, then another charge moved from that place to some distance from the first point charge. It explains the either attractive force or repulsive force. This is called action at a distance. அதாவது புரியுதா? அதாவது ஒரு சார்ஜ் பக்கத்தில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குது, அந்த சார்ஜை சுற்றி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சும்மா கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ், இன்னொரு சார்ஜை நான் கொண்டு வரேன், சம் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து அப்படி கொண்டு வரும்போது அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனோ ஒரு ரிப்பல்சனோ ஃபீல் பண்ணும் ஒரு குறிப்பிட்ட பொசிஷன் வந்த பிறகு. தட் இஸ் கால்ட் ஆக்ஷன் அட் டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, பட் ஹவு டஸ் த செகண்ட் சார்ஜ் நோ அபவுட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சார்ஜ் விச் இஸ் லொக்கேட்டட் சம் டிஸ்டன்ஸ் அவே ஃப்ரம் இட்? அப்போது ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் ஆகும். அப்போ எப்படி இந்த செகண்ட் சார்ஜ் வந்து ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் இருக்கிற அந்த இதை தெரிஞ்சுக்கிடுது, எப்படி அந்த எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட் சார்ஜ் இருக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிடுது சம் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா, அப்போ அதுக்கு தான் ஒரு கான்செப்ட் மைக்கேல் ஃபேரடே அப்படி ஒரு கொண்டு வர. தட் இஸ் த கான்செப்ட் நேம் ஃபீல்டு. ஓகே, அக்கார்டிங் டு ஃபேரடே, எவரி சார்ஜ் இன் த யூனிவர்ஸ் கிரியேட்ஸ் அன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் த சரௌண்டிங் ஸ்பேஸ். உலகத்தில் உள்ள அத்தனை சார்ஜும் தன்னை சுற்றி ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கு. எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கு இந்த சரௌண்டிங் ஸ்பேஸ். ஸோ இது எப்போ தெரியும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து இன்னொரு சார்ஜை கொண்டு வரும்போது தான் அந்த ஃபீல்டு பக்கத்தில். ஸோ அந்த ஃபீல்டுக்கு கொஞ்சம் வெளியில் இருந்தால் கூட ஒன்றும் ஃபீல் ஆகாது. இந்த ஃபீல்டு ஒன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு அப்படின்னா அது வந்து அட்ராக்ஷனும் ரிப்பல்ஷனும் ஃபீல் பண்ணும். இட் வில் அட்ராக்ட் வித் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அட் தட் பாயிண்ட் அண்ட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து 11th ஃபிசிக்ஸில் கிராவிடேஷனில் படிச்சிருப்போம், அதே மாதிரி தான். ஸோ இங்கே நம்ம வந்து டெரிவேஷன் போகலாம். கன்சிடர் சோர்ஸ் பாயிண்ட் சார்ஜ் Q இஸ் லொக்கேட்டட் அட் பாயிண்ட் அட் எ ஸ்பேஸ். ஒரு ஸ்பேஸில் ஒரு பாயிண்ட் Qங்கிறது லொக்கேட் பண்ணிக்கோங்க. லெட் அஸ் கன்சிடர் அனதர் பாயிண்ட் சார்ஜ் Q0 test charge, that is called as test charge, is placed at some distance P which is a distance R from the charge Q. ஸோ Qங்கிற அந்த சோர்ஸ் சார்ஜ்லேருந்து ஆறுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் ஒரு Pங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம நோட் பண்ணி அந்த Pயில் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் Q0 அப்படின்னு இருக்குது. The electrostatic force experienced in the charge Q0 due to Q is given by Coulomb's law. அப்போ இந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை ஃபீல் பண்ணுது. எதனால்? இந்த சோர்ஸ் சார்ஜ் Qனால். ஸோ இதை வந்து எப்படி கூலம்ஸ் லா படி சொல்லலாம்? F is equal to K Q0 by R square R cap. ஓகே, தென் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, the charge Q creates the electric field in the surrounding space within which effect can be felt by another charge. Okay, this term is called electric field intensity or simply called electric field E. Then the electric field at a point P at a distance R from the point charge Q is defined as the force that would be experienced with the unit positive charge placed at the point P is given by. That is, ஆல்ரெடி சொன்னது தான். ஒரு Qங்கிற ஒரு பாயிண்ட், ஒரு சோர்ஸ் சார்ஜ் எடுத்து அதுலேருந்து சம் டிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிற சம் டிஸ்டன்ஸில் P அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் நோட் பண்ணி அந்த Pயில் ஒரு டெஸ்ட் சார்ஜ் Q0 வைக்கும். ஸோ இந்த Q0 எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ ஃபார்முலா டேக்ஸ் த ஃபார்ம் E is equal to F by Q0.
ஸோ ஏன் நீங்கள் Q0 போட்டோம்னா நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜ் தான் வெளியிருந்து கொண்டு வரோம், அதனால் நம்ம Q0 போட்டுறோம். ஆல்ரெடி வி நோ F is equal to K into Q1 Q2 அப்படிங்கிறத நம்ம Q1 Q2ன்னு எடுக்காமல் Q into Q0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ கீழே ஒரு Q0, கீழே உள்ள Q0 மேலே உள்ள Q0 அடி போட்டுரும். ஸோ 1/4π0 Q/r² r cap. ஓகே, இதில் இந்த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா யூனிட். The electric field is a vector quantity and its SI unit is Newton per Coulomb. That is NC inverse. Okay. Some important aspects of electric field. Suppose Q is positive, that is the source charge is positive. Then electric field points away from the source charge. அதில் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் அழகாக போட்டிருப்பாங்க, அந்த ரெட் கலரில் போட்டிருக்காங்களா ஈங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்யூலேருந்து வெளியில் போகும், அவே ஃப்ரம் த பாயிண்ட் சார்ஜஸ். சப்போஸ் Q வந்து நெகட்டிவ் இருந்ததுன்னா the electric field towards the charges, source charge Q. Okay, first point. Then next point, formula F is equal to Q0 E. Already we know E is equal to electric field is equal to F by Q0. ஸோ எனக்கு ஃபோர்ஸ் தேவை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அந்த Q0 அந்த சொல்லலாம். ஸோ F is equal to Q0 E. ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா the electric field at a point P is E0 E vector, then the force experienced in the test charge Q0 is placed at the point P. அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்கணும் E வேணும், இல்லை ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா Q0 அந்த டெஸ்ட் சார்ஜ் இன்ட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை மல்டி பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும், ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும். ஓகே, ஸோ அதாவது அந்த வேலையை இங்கே போட்டிருக்காங்க. பட் இதில் வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து நமக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், ரெண்டுமே இங்கேருந்து பாசிட்டிவ் போட்டிருக்கனால அதில் வந்து எந்த வித சைனும் மாற்றலை. ஸோ Q0 E. இதே சப்போஸ் மைனஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கு ஏற்றாலும் மைனஸ் போட வேண்டியிருக்கும், அது நமக்கு தேவைப்படும் போது பார்த்துக்கலாம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் த டெஸ்ட் சார்ஜ் Q0 அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஒன்லி ஆன் த சோர்ஸ். அது நம்ம பார்த்தாலே தெரியும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து டெஸ்ட் சார்ஜ் Q0 எப்படி இருக்குங்கிறே முக்கியம் இல்லை, நம்மளுக்கு யார் முக்கியம் அப்படின்னா சோர்ஸ் சார்ஜ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1.4 பார்த்தா நீங்கள் தெரியும். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1.4 இருந்தால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இதில் நம்மளுக்கு Q தான் வந்திருக்கு, Q0 அதுதான் அங்கே அந்த பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வேறு அடுத்து என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா since the electric field is a vector quantity at every point in space, this field has unique direction and magnitude. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு வெக்டர் குவான்டிட்டினால ஸ்பேஸில் இருக்கும்போது இதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான டைரக்ஷன் இருக்குது அண்டு இதுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட வேல்யூ இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ we can infer that distance increases, the electric field decreases. ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பார்க்க போகிறோம், இந்த டிஸ்டன்ஸ் கூட 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 எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு குறைஞ்சிரும் அப்படி தானே. சரி, நெக்ஸ்ட் ஒன், இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பாயிண்டை குறிச்சிருப்பாங்க, PQR அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லை ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு, ரெண்டாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எது ரொம்ப அதிகமான வேல்யூ இருக்கும், ரெண்டாவதுலேயும் எது ரொம்ப அதிகமான அந்த அம்புக்குறியுடைய அந்த லென்த்தை பார்த்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். அண்டு பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது, Q ரொம்ப தள்ளி இருக்குது, ஆர் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது. ஸோ பியோடைய அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ இஸ் கிரேட்டர் தென் அதர் டூ. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. In figures 1.6a and b, the length of the electric field vector is shown for 3 different points. The strength or magnitude of the electric field at a point P is stronger than at the points Q and R because that P is closer to the source charge. Okay, அதான் அங்கே சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து Q0 ரொம்ப ஸ்மாலாக கன்சிடர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இஸ் Q the test charge Q is taken sufficiently small, அந்த ஒரு பாயிண்ட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட். இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம். தேர் ஆர் 2 kinds of electric field. One is uniform, another one is non-uniform. Uniform means constant. Uniform electric field will have the same direction and constant magnitude. ஒரே மாதிரி டைரக்ஷனுக்கும் அண்ட் அதுக்குன்னு வேல்யூ வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மேக்னிட்யூட் ஆர் போத் அட் டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இன் ஸ்பேஸ். ஸோ நான் யூனிஃபார்மில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அதோட வேல்யூவும் வேறு வேறு இருக்கலாம், அதோட டைரக்ஷனும் வேறு வேறு இருக்கலாம், ரெண்டுமே வேறு வேறு இருக்கலாம். ஸோ அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கிரியேட் பை த பாயிண்ட் சார்ஜ் இஸ் பேசிக்கலி நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் கிரியேட் பண்ணுற அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பேசிக்கலி என்ன இருக்குன்னா நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கணும். ஏன் இந்த நான் யூனிஃபார்ம் ரைசஸ் ஆகுது அப்படின்னா, both in direction and magnitude அப்படின்னா, with the direction being radially outward or inverse and magnitude changes as distance increases. distance increase ஆகிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு நான் யூனிஃபார்மிட்டி கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்லிப்போம். ஸோ கீழே படம் போட்டிருப்போம், யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், நான் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு.
Okay. Okay. Thanks. We can see the other topics in next session. Thank you.